सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल एसजीपीसी चोणां दी। जी हां, किसानां दे धरने प्रदर्शनां दे विचाले तुसीं भी महसूस किया होएगा कि 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां दा बिगुल तां वज चुका है। हर सियासी पार्टी का हुण हर कदम 2022 की सत्ता के वल वधदा ही नजर आता है। वो किसी भी तरीके दे नाल होवे, सपोर्ट होवे या फिर वो समझाउण की कोशिश होवे किसानां नूं। पर इस सब दे विचाले हलचल एसजीपीसी चोणां नूं लैके भी इस समय जरूर नजर आ रही है। तुसीं इस नूं इत्तेफाक कहो जां कुछ होर, पर अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ टुटण के करीब 15 दिनों के अंदर ही केंद्र की सरकार के वल्लों गुरुद्वारा चोण कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी हुण इस मुद्दे उत्ते बोलण तो बच रही है, पर दूजे पासे सियासी पंडित इस नियुक्ति नूं बीजेपी दा अकालियां दे उत्ते पंथक वार दस रहे हैं। मैं शुरुआत अज करन जा रहा। सब तो पहला असीं अपने दर्शकों नाल जोड़न की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट तुहाडे तक दिखावांगे कि पूरा मामला की है, इस समय किस तरीके नाल इस नवी नियुक्ति नूं लैके सवाल चुके जा रहे हैं। कांग्रेस की कह रही है, अकाली दल की कह रही है, सारे नाल असीं गलबात करांगे। पर शुरुआत अज मैं करन जा रहा दर्शकों नूं जो असीं सवाल पुछदे हां उस दे नाल। दरअसल इस समय स्थिति की है? स्थिति है कि जिहड़े यह नियुक्ति की गई है SSRO दी गुरुद्वारा चोण कमिश्नर के अहुदे के उत्ते, तो इसनूं जोड़ के देखा जा रहा है बीजेपी अकाली दल गठजोड़ के नाल। सीधा जिहा सवाल साडा दर्शकों नूं कि एसजीपीसी चोणां दी हलचल नूं गठजोड़ टुटण दे नाल जोड़ना ठीक है? तुहानूं लगदा है कि दोवें चीज़ां आपस दे विच किते जाके मैच कर रही ने? 15 दिन के अंदर अंदर जो मैं पहला जिक्र किया सी कि तुसीं इसनूं इत्तेफाक कहो या फिर कुछ होर कहो, पर एक बड़ी क्लीयर चीज़ है कि गठजोड़ टुटिया तो 15 दिनों के अंदर नियुक्ति कर दी गई। कि बाकी इन्हां दोवां चीज़ों नूं जोड़न की जरूरत है या जोड़िया जा सकता है या जोड़ना ठीक है? इस मुद्दे उत्ते असीं अज अपने दर्शकों तो राय मंग रहे हैं, सवाल पुछ रहे हैं कि एसजीपीसी चोणां दी हलचल नूं गठजोड़ टुटण दे नाल जोड़ना ठीक है? जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ ठीक है, तो तुसीं अपनी राय हाँ दे विच भेजो। तो इस लई तुहानूं SMS करना होवेगा न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के Y। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं इन्हां नूं जोड़ना ठीक नहीं है, वक-वक इशूज़ ने इत्तेफाकन ये दोवें चीज़ां आपस च मैच कर गई हैं, तो तुसीं टाइप करना है न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इसनूं भेजना है 5667 उत्ते यानी कि 56677 दे उत्ते। असीं तुहाडी राय अपने दर्शकों की राय इस बुलेटिन के आखिर दे विच तुहाडे सामने रखांगे। मैं तुहानूं रिपोर्ट दिखावां, पर उस तो पहला तुहानूं कुछ सवाल जिहड़े अज जिन्हां दे उत्ते साडी चर्चा होवेगी उस सवालों के उत्ते भी एक नज़र, उस तो बाद असीं कोशिश करांगे कि इस चर्चा नूं असीं अगे तोड़ सकीए। इस विचाले साडे नाल जिहड़े मेहमान ने वो भी जुड़ जाणगे। पर जिहड़े अज सवाल ने असीं जिन्हां दे उत्ते गलबात करन की कोशिश करांगे, देखो दोनों चीज़ां ने। तो एक तो सियासी एंगल इस दे विच देखा जा रहा है। तो सवाल जिहड़े असीं अज जिन्हां दे उत्ते पूरी चर्चा करांगे, जिहड़े क्वेश्चनस ने अज साडे इस पूरी चर्चा दे वो एक एक करके मैं उस दे उत्ते नज़र पाउणा है कि एसजीपीसी चोणां दी हलचल नूं गठजोड़ दे नाल जोड़ना ठीक है? जो असीं अपने दर्शकों तो भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इस दे विच ये भी है कि चीफ कमिश्नर की नियुक्ति बीजेपी वालों अकाली दल नूं गठजोड़ तोड़न नूं लैके दिता गया जवाब समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े सियासी पंडित ने या कहिए कि अकाली दल बीजेपी के विरोधी ने वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने 15 दिन जवाब दे दिता अकाली दल नूं। ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਦੇਖੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सियासी तौर पर बीजेपी ते अकालियां दे राह वख होण नूं ज्यादा दिन नहीं होए ते इस दे विचाले चर्चा एसजीपीसी चोणां दी छिड़ गई है। एसजीपीसी चोणां दे विच अकाली दल दे विरोध दे विच नितन वालीआं धिरां तां कदों दीआं चोणां करवाउण दी मंग दे विच लगीआं सन, पर कोई हलचल नहीं सी। पर हुण हलचल भी है ते नवीं नियुक्ति भी। केंद्र दी सरकार वालों हाईकोर्ट दे सेवा मुक्त जज SSRO नूं गुरुद्वारा चोण कमिशन दा चीफ कमिश्नर लगाया गया, तां विरोधियां ने इस फैसले नूं गठजोड़ टुटण दे नाल जोड़न दे विच देरी नहीं कीती। जाखड़ तां इस नूं अकालियां दे खिलाफ बीजेपी दा पहला शॉट करार दे रहे ने। एसजीपीसी वर्गी संस्था जिथे सारिਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਲਾਹਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਖੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਅਨੁਯਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਉਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੰਜ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੜ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ?